بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوا، رواہ الامام مسلم۔ جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کے قابل احترام ذمہ داران، آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم شیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، آج کے اس اجتماع کے خطبہ مسجد میں اور اسی طرح سے مجلس میں تشریف فرما شہر بھیونڈی کے اطراف کے قابل قدر علماء، فضلاء، دعات، اسی طرح سے جامع مسجد اہل حدیث رسول آباد کے قابل احترام منتظمین، یہاں کے امام و خطیب، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مختصر وقت ہے، کچھ باتیں سود کی حرمت سے متعلق آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سود کا موضوع اتنا زیادہ زندہ موضوع ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایک دم صراحت کے ساتھ سود پر گفتگو کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیں تو ایک بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں بہت صراحت کے ساتھ سود پر گفتگو ہو رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے، کھانے کھلانے والے، اس میں سبب بننے والوں کے سلسلے میں کافی وعیدیں دنیاوی اخروی، کافی تفصیلات موجود ہیں۔ اب اتنی ساری آیتیں حدیثیں سود کے بارے میں ہیں کیوں؟ لیکن ظاہر ہے کہ جب خطرناکی زیادہ ہوتی ہے، فتنہ بڑا ہوتا ہے، شرانگیزی زیادہ ہوتی ہے، سماج میں اس کے جراثیم زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا شر بہت زیادہ پھیلتا ہے، پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیتیں اس پر کافی مرکوز ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کافی اس سلسلے میں گفتگو کرتی ہیں۔ ایسے امت کے اسلاف پر اگر بات کریں تو بہت ساری باتیں ان کی زندگی میں ہم کو ملتی ہیں۔ ایک بہت عام اصول ہے میرے بھائیوں کہ جس مسئلے کی جتنی زیادہ اہمیت ہے اور جس مسئلے کی خطرناکی جتنی زیادہ ہے سماج میں، معاشرے میں، اتنی زیادہ تاکید اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر ہے، اتنی زیادہ تاکید اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا کام، سب سے بڑا موضوع، دنیا کی سب سے بڑی سچائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، ایمان باللہ ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا افتراء اور سب سے خطرناک اور سب سے قبیح اور گھناؤنی چیز، بدترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں بغاوت ہے، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے وغیرہ۔ عام قرآن کریم کی آیتوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے، جا بجا توحید کا ذکر ہے، جا بجا شرک کی مذمت موجود ہے، مشرکین کی مذمت موجود ہے، بت پرستی کی مذمت کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کا یہ مزاج ہے کہ جس کا شر جتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے اور جس مسئلے کی جتنی زیادہ ضرورت ہے، جس پہلو پر اصلاح زیادہ مطلوب ہے، اس پہلو پر دلائل کی بھرمار بہت زیادہ ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی آیتیں بھی بہت ساری ہیں، حدیثیں بھی بہت ساری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ صرف اور صرف سود جیسے موضوع پر اللہ کے کلام کی چند آیتیں پڑھ لیں، اس کے مضمون کو سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو وعیدیں ہیں، جو سنگینیاں ہیں، خطرناکیاں ہیں،
उसे हम पढ़ लें और थोड़ा सा अपने हालात पर तबसरा कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मौजू को समझने में मदद मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और सूद की खतरनाकी, उसकी संगीनी, उसकी मजम्मत, उसकी हुर्मत और सूद की तबाहकारियां भी हमारी समझ में आ जाएंगी। सूद के माने होते हैं ज्यादती, फायदा, जिसको हम कहते हैं ना, सूद के माने फायदा, नफा, इजाफी चीज। और ये फारसी जबान का लफ्ज है, उर्दू में इस्तेमाल हो गया है, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना बेसूद है, ऐसा करना सूदमंद होगा, यानी फायदेमंद होगा या बेफायदा होगा। तो जब हम कहते हैं सूद, इसका मतलब फायदा, इसका मतलब नफा, कुछ एक्स्ट्रा। यानी नफा कब होता है? जितनी आपकी चीज हो उससे ज्यादा मिले। 10 रुपए की चीज आप लाते हैं, उसको बेचते हैं 12 रुपए में, तो 2 रुपए आपका फायदा होता है कि नहीं? तो ये फायदा है। तो जब ज्यादती होगी तो फायदा कहा जाएगा उसे। लेकिन अब यही मसला है कि सूद के सिलसिले में हमें यह समझना है कि सूद क्या चीज है। सूद असल में नाम है उस इजाफे का, उस नफे का, उस फायदे का जिसकी शरीयत इस्लामिया में गुंजाइश नहीं है। आप एक सामान खरीदें 10 रुपए का, उसे 12 रुपए में बेच दें, उसे 11 रुपए में बेच दें, उसे 14 में बेच दें, 15 में बेच दें, जो माहौल चलता हो खरीदो फरोख्त का मंडी में, बाजार में आमतौर पर। ये जो फायदा लिया जा रहा है इसमें कोई हर्ज नहीं। ये क्या है? इसी को बै कहते हैं। बै यानी लेन देन, कारोबार, बिजनेस, तिजारत जिसको कहा जाता है। लेकिन सूद में क्या होता है मेरे भाइयों? सूद में यह होता है कि भाई आपको हमने 100 रुपए कर्ज में दिए हैं, आपको कोई जरूरत थी, आपने कहा भाई हमें जरूरत है, 100 रुपए कर्ज दे दीजिए और मैं आपको वापस कर दूंगा 15 दिन में, 1 महीने में। तो मैंने कहा भाई मैं दे तो दूंगा आपको 100 रुपए, लेकिन वापस जब आप 15 दिन 1 महीने के बाद करेंगे तो 100 रुपया नहीं चलेगा, आपको 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्या है? यही क्या है? ये सूद है। ये क्या है? सूद है। तो इसी को सूद कहते हैं। या मिसाल के तौर पर हमने कर्ज आपको दे दिया है, आपने हमें कर्ज दे दिया है। अब कर्ज देने का, कर्ज लौटाने का जो वक्त मुकर्रर है, मिसाल के तौर पर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ठीक है। अब 1 महीना जब हो गया या 2 महीना हो गया तो मैं आपके पास पहुंचूं और मैं आपसे कहूं कि भाई आपको मैंने कर्ज दिया है, या आप मेरे पास पहुंचे और आप कहें कि हमने आपको कर्ज दिया है, आपका टाइम हो गया है, अब आपको चुका देना चाहिए, कर्ज वापस कर देना चाहिए। अब आप बताइए कि आपको वापस करना है या कुछ और इरादा है? अगर आप वापस करना चाहते हैं तो वापस कर दीजिए, 100 रुपया लिया था 100 रुपया दे दीजिए। लेकिन अगर आप मजीद रखना चाहते हैं, अभी आप कर्ज वापस नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं 1 महीने के बाद वापस करें, 2 महीने 4 महीने के बाद वापस करें, तो यह भी मंजूर है, मैं छोड़ दूंगा आपके पास। लेकिन आपको 100 के बजाय 110 देने होंगे, 120 लौटाने होंगे। ये सब क्या होगा? ये सब सूद कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा? ये सब सूद कहलाएगा। या मिसाल के तौर पर और भी चीजें हो सकती हैं। 100 रुपए हमने दिया और 100 रुपए के बदले 110 रुपया लिया। 10 ग्राम सोना आपको दिया, उसके बदले में 11 ग्राम सोना मांगने लगा। 10 ग्राम चांदी आपको दिया, उसके बदले में 11 ग्राम चांदी मांगने लगा। ये एक सरसरी चीज है। ये सब क्या है? सरसरी चीज है। आजकल जो सूरत हाल हमारे समाज की है सूद के हवाले से, वो ये है मेरे भाइयों कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर्ज जो लेते हैं आमतौर पर सूदी कर्ज चलता है। आप एक बात अच्छी तरह से जान लें कि सूद कर्ज जो है ना, कर्ज इस्लाम के अंदर एक हमदर्दी का मामला है, एक हमदर्दी का, एक दूसरे के साथ ताउन का, एक दूसरे के साथ उसकी मुश्किल में, मजबूरी में काम आने का मामला है। मेरे साथ कोई दुश्वारी आ जाए तो मैं अपने मुसलमान भाई से ले लूं, 15 दिन, महीना, 2 महीने के बाद उसको वापस कर दूं। आपको कोई जरूरत पड़ जाए तो आप मुझसे ले लें, मैं आपको दे दूं और फिर आप वापस कर दें। अगर उसके अंदर कुछ ताखीर भी होती है, जो बातचीत हुई है, तो भी मुझे चाहिए कि मैं नजरअंदाज कर दूं। मैं क्या करूं? मैंने रहम करते हुए, अपने भाई के साथ हमदर्दी करते हुए उसको कर्ज दिया था, तो अब अगर वो 10-15 दिन लेट करता है तो उसके बदले में पैसा वसूल करूंगा, उसके बदले में फायदा लूंगा, तो हमदर्दी तो खत्म हो जाएगी। हमदर्दी खत्म हो, फिर वो कर्ज नहीं रह जाएगा, वो तो लेन देन और कारोबार बन जाएगा कि हमने पैसे से पैसा कमाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। आपको बताऊं कि ये जो सूद का जो लेन देन है ना, ये जमाने जाहिलियत से चल रहा है। बल्कि यहूदियों के यहां तो सूद का बड़ा चलन था भाई, बहुत ज्यादा चलन था यहूदियों के यहां। लेकिन एक बात है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है
वआखज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों पर लानत फरमाई है, यहूदियों पर लानत फरमाई है, उसके असबाब बयान फरमाए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। उसमें एक चीज अल्लाह ने क्या फरमाया, वआखज़िहिमुर रिबा, इनके सूद लेने की वजह से इन पर लानत है। ये लोग सूद का लेन देन करते हैं इसलिए लानत है, इनको मना किया गया है सूद लेने से। ठीक है, अब करते क्या थे ये, करते ये थे, इनका उसूल ये था कि सूद मना है यहूदियत के अंदर। वो मानते थे कि हमारे यहां सूद हराम है, इसलिए यहूदी से सूद नहीं लेता था। यहूदियों का आपस में जब मामला होता था तो ये कहते थे कि सूद का लेन देन हम आपस में नहीं करेंगे, हम यहूदी एक दूसरे को देंगे लेंगे, कोई सूद नहीं होगा। लेकिन अगर यहूदी किसी मुसलमान को कोई कर्जा देगा तो सूद वाला देगा, अगर किसी क्रिश्चियन को को कर्ज देना है तो सूद के साथ उसको देना है, यानी सूद की शर्त के साथ देना है और सूद को वसूल करना है। ये इन लोगों का तरीका था। आप देखें आज सूरत हाल क्या है मेरे भाइयों, आज सूरत हाल ये है कि वो यहूदी थे और अभी यहूदियों की सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं, फिलिस्तीन और इसराइल के अंदर किस तरह का मामला चल रहा है। इनकी इस्लाम दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी मेरे भाइयों इनकी जड़ों के अंदर मौजूद है और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने खोल करके अपनी किताब में बयान भी फरमाया है कि ये कितने बड़े दुश्मन हैं। तुम्हारे सबसे खतरनाक दुश्मन जो है वो कौन है, वो यही यहूदी है और मुशरिकीन हैं। तो बहरहाल बात ये चल रही थी कि यहूदियों का ये तरीका था। ऐसे ही जमाने जाहिलियत के अंदर भी सूद का चलन आम था, सूद को एक बेहतरीन कारोबार समझते थे। एक आदमी के पास पैसा है, वो कोई मंडी का कारोबार नहीं करता, कोई सामान खरीद करके नहीं लाता, उसे 2 रुपया फायदे के साथ नहीं बेचता, बल्कि उसके पास पैसा है, दिरहमो दीनार है, उसके पास सोने और चांदी है। तो वो उसका कारोबार ये होता था कि वो पैसे दे करके 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसके बाद उस पर सूद वसूल किया करता था। यह तरीका था। अच्छा, ईसाइयों ने भी ये बड़ा अजीब खतरनाक माहौल बना रखा था। इनका भी यही निजाम था मेरे भाइयों कि ये सूद के बारे में आपस में एक दूसरे को वसीयत करते थे। यहूदी भी आपस में वसीयत करते थे, ईसाई भी आपस में वसीयत करते थे कि अगर मुसलमान तुमसे कर्ज लेने के लिए आता है तो 1 सेकंड भी देरी मत करो, फौरन कर्ज दे दो उसको। यानी ये ना कहो कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, फौरन उसका इंतजाम करो और जो रकम वो मांग रहा है वो रकम कर्ज में उसे दे दो, जल्दी से दे दो। ऐसा ना हो कि तुम न दो तो किसी मुसलमान के पास चला जाए और मुसलमान भाई के पास से कर्ज मिल जाए जो बगैर सूद के हो। जल्द से जल्द दे दो और देने के बाद वक्त तय कर लो। ये मैं आपको खुलासा बता रहा हूं जो इन ईसाइयों के पादरियों ने अपने ईसाइयों को समझाया है और जो यहूदियों के मौलवियों ने, अहबार ने और उनके आजकल के कायदीन ने अपने यहूदियों को समझाया है, मैं उसका निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं। कहते थे कि जल्द से जल्द दे दो और फौरन तारीख नोट कर लो किस तारीख तक के लिए यह कर्ज लिया जा रहा है। परसेंट के साथ रहे, 10%, 20%, 30% के साथ रहे, और जैसे वो तारीख आए जहमत में ना उसे मुब्तला करो, जहमत ना दो कि वो आए और आपके पास आकर के अपनी मजबूरी बयान करे कि भाई हमारे पास इंतजाम नहीं हो सका, आप 10 दिन और मोहलत दे दीजिए, 20 दिन और मोहलत दे दीजिए, इसका मौका मत देना। उसे उसी दिन, जिस दिन वो तारीख आ रही है कर्ज चुकाने वाली, उसी दिन उसके पास खुद पहुंच जाओ और उसको मोहलत दे करके सूद का परसेंटेज बढ़ा दो। भाई 1 साल तो हो गया, अब आज आपको अदा करना चाहिए, बताइए क्या करना है? आप अदा कर रहे हैं या आप मुद्दत बढ़ा रहे हैं? अगर आपको मुद्दत बढ़ाना है कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं, अगले साल आप अदा करना, लेकिन ये परसेंटेज सूद का जो 10 था अब ये 20% हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये तो रकम की बात हो गई, यानी कैश, सोने चांदी की बात हो गई। इसको उस जमाने के हिसाब से आप एक और मिसाल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने किसी से कर्ज लिया और कर्ज में 1 साला ऊंटनी का बच्चा ले गया। भाई 1 साला ऊंटनी का बच्चा है, आप बतौर कर्ज हमें दे दीजिए और 1 साल के बाद हम आपको 1 साला ऊंटनी का बच्चा वापस कर देंगे। अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो 1 साल के बाद आपको बतौर सूद 2 साल के बच्चे को वापस करना पड़ेगा। जब 2 साल पूरा हो जाए, पूरा होते ही वो पहुंच जाए उसके पास और कहे भाई 2 साल तो आपका पूरा हो गया है, वो 2 साल का ऊंटनी का बच्चा हमको दे दीजिए, क्योंकि आपने कर्ज लिया था हमसे,
और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, 1 साल और मुद्दत बढ़ा देते हैं, आपको 3 साल का बच्चा देना होगा, आपको 2 साल के 2 बच्चे वापस लौटाने होंगे। इस तरह से जमाने जाहिलियत में भी और ईसाइयों के यहां, यहूदियों के यहां सूद का चलन आम था। आज भी आलमी मंडी पर नजर डालने से, आलमी बिजनेस पर नजर डालने से पता चलता है, आलमी बैंकिंग निजाम पर नजर डालने से पता चलता है कि सूद का सारा कारोबार आज भी यहूदियों के, ईसाइयों के हाथ में है। और अफसोस ये है कि हम आप भी उसी की जद में चले जाते हैं, हम भी कहीं ना कहीं आजाद हो जाते हैं, बहक जाते हैं। आज सूरत हाल ये हो गई है मेरे भाइयों कि एक मुसलमान भाई भी किसी मुश्किल में अगर किसी भाई से कर्ज मांगना चाहता है कि कर्ज ले ले, तो वो सोचता है कि भाई मैं कर्ज क्यों दूं इसे, मैं कर्ज दे दूंगा तो मुझे कर्ज के बदले में क्या मिलेगा, उससे बेहतर है कि वो रकम मैं किसी के साथ कारोबार में लगा देता हूं तो मुझे फायदा मिलेगा। या अगर वो फायदा दे खुद, यानी कर्ज लेने वाला फायदा देने को तैयार है, तो उसी को दे देते हैं। ये हमारे समाज की सूरत हाल होती जा रही है। दूसरी तरफ एक मसला यह भी है मेरे भाइयों कि कर्ज लेने वाले भी बहुत कुछ बेइतदाली का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हालत ऐसी होती जा रही है कि कर्ज दे दो तो ताल्लुकात खराब कर लो, कर्ज दे दो तो नफरत में बदल जाता है सारा मामला। एक आदमी कर्ज देता है 1 महीने के लिए, नहीं वापस करता, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल हो गया, ऐसी सूरत हाल हो गई कि वो वापस करने को तैयार नहीं है। ये फिजा भी बना दी गई है, टाल मटोल की नौबत आती है, आपस में झगड़े की नौबत आ जाती, खुद कर्ज देने वाला मुश्किल में फंस जाता है, कर्ज देकर के इख्तिलाफ, झगड़े, मसाइल, कोर्ट, पुलिस चौकी और पंचायतों की चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसी भी नौबत आ गई है। ये बातें बतौर जुमले मोतरजा आपके सामने पेश की जा रही। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि सूद ये है और ये जाहिलियों का काम है, अहले किताब यहूद नसारा का काम है। बदकिस्मती से इस्लाम में ये लानत भी आ गई, जाहिलियत से मुंतकिल हो गई, ईसाइयत और यहूदियत से कन्वर्ट होकर के यहां आ गई। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करो कि इस्लाम को, इस्लामी समाज को, इस्लाम के मानने वालों को दुनिया के चप्पे चप्पे में जहां मुसलमान बसते हैं सबको, और वतन अजीज हिंदुस्तान को, मुल्क के इस शहर बंबई को और सारे खित्तों को सूद की, रिबा की लानत से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। ये लानत बड़ी खतरनाक है। अभी सिर्फ आप वईदें सुनेंगे ना तो आप घबरा जाएंगे। आइए अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, पहले उसका तर्जमा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अदआफम मुदाअफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, गुना दर गुना सूद न खाओ। ईमान वालो, गुना दर गुना सूद न खाओ। इसका मतलब कोई ये ना समझे कि एक गुना खाया जा सकता है। ये उस हालत में जो हालात चल रहे थे उसी पर रोक लगाई जा रही है कि तुम लोगों ने हद कर दी, गुना दर गुना सूद खाते हो। 1 महीने के बाद रिटर्न नहीं किया तो डबल, उसके बाद रिटर्न नहीं किया तो 3 गुना, उसके बाद रिटर्न नहीं किया तो इतना % पर एनम, 30%, 40%, 50%। मेरे भाइयों, वो बात रह गई। ईसाइयों ने, पादरियों ने अपने ईसाइयों से यह भी कहा था कि सूद लादते जाओ, लादते जाओ, 10-10 साल, 20-20 साल तक कोशिश करो कि वो रकम, सूद, उसकी कर्ज की रकम वापस न करे, यहां तक कि तुम्हारी सूद की रकम असल रकम से कई गुना ज्यादा हो जाए, कई गुना ज्यादा हो जाए। उसके बाद उसकी मालियत का पता लगाओ, उसकी प्रॉपर्टी का पता लगाओ, कितना बैलेंस है, कितना जमीन है, कितना घर है, कितना जायदाद है, इसका अंदाजा लगा लो। अगर इसके पास उतनी दौलत हो जितने में तुम्हारा कर्ज सूद के साथ 50 गुना, 100 गुना सूद के साथ तुम उससे ले सकते हो, तो फौरन मुतालबा कर दो कि भाई अब मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, अब आपको सारा कर्ज सूद के साथ वापस करना पड़ेगा। उसके बाद माजरत भी करे तो नहीं मानना, उसके बाद गिरिया वजारी करे, रोना धोना करे तो भी नहीं मानना, यहां तक कि उसे कोर्ट के जरिए से, अदालतों के जरिए से, पंचायतों के जरिए से उसके ऊपर गालिब होकर के उसकी सारी प्रॉपर्टी पर काबिज हो जाओ।
یہ حالت تھی ان کی. اس کا نقشہ مفسرین نے آیات کی تفسیر کے ضمن میں کھینچا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو فرماتا ہے تم گناہ در گناہ سود نہ کھاؤ. تم اس لعنت میں کہاں سے مبتلا ہو گئے؟ تمہیں سود کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس لعنت میں کیوں مبتلا ہوئے؟ نہ کھاؤ، گناہ در گناہ سود نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. مسلمانوں، سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو جاؤ. کامیابی، زندگی کی کامیابی، کاروبار کی کامیابی، بیلنس کی کامیابی، زندگی میں امن و عافیت کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم سود کھانے سے توبہ کر لو. اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو. جو سود باقی بچا ہے اسے کیا کرو؟ چھوڑ دو. اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت میں کوئی سود کا لین دین ہوا ہے، کوئی لکھا پڑھی ہوئی ہے، کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے. اب اس کے بعد اسلام آ گیا، ہم مسلمان ہو گئے، آپ مسلمان ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو. اب پرانا حوالہ مت دو کہ میں نے 1000 دیا تھا، اس کے بدلے میں سود کے ساتھ 1200 مجھے لینا ہے. اسلام آ چکا ہے. اب جو سود باقی بچا ہے اسے چھوڑو. تمہیں کیا ملے گا؟ صرف 1000 کا 1000 ملے گا، 100 روپے کا 100 روپے ملے گا. آپ کا اپنا کیپٹل ملے گا، اصل مال ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام نے سارے سود کو کچل دیا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر سچا ایمان لائے ہو نا، پکا والا ایمان لائے ہو، صحیح معنوں میں ایمان لائے ہو، تو تمہارا پرانا جو سودا ہے اسے کینسل کرنا ہوگا. سود نہیں مل سکتا تم کو، اس کو چھوڑنا ہوگا تمہیں. یہ بات یاد رہے، یہ بات یاد رہے. اسلام جاہلیت کو مٹانے کے لیے آیا ہوا ہے. اسلام جاہلیت کا، میرے بھائیوں، اس کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اور یہ اسلام کا امتیاز ہے. اسلام کے آنے کے بعد اب جاہلیت نہیں چل سکتی. اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، جو ڈیلنگ کر لیتے ہو، جو ڈیل کر لیتے ہو، 10 کا 12 ملے گا، 100 کا 120 ملے گا، 1000 کا 1200 جو بھی ڈیل ہوا ہے، اگر تم اس ڈیل سے باز نہیں آتے، اس کو نہیں چھوڑتے، صرف اپنے کیپٹل پر اکتفا نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ اللہ تبارک اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. اگر نہیں مانتے ہو تو تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ سے جنگ، اس کے رسول سے جنگ. تمہارا ایسا کرنا، تمہاری یہ حرکت، تمہارا یہ رویہ، صرف یہ نہیں کہ یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ رویہ اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے برابر ہے. اللہ فرمائے نہ لو، رسول کہے نہ لو، اور تم ڈٹے ہوئے ہو کہ مجھے تو پرانا اپنا سودا کینسل نہیں کرنا ہے، ہم لے کے رہے. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو یہ اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول سے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اللہ نے کیا فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اور اگر تم واقعی سود سے توبہ کرنا چاہتے ہو، اور مسلمانوں سن لو، ہم بھی آپ بھی اگر کہیں سود کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں اور سود سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، ضابطہ یہ ہے قرآن کریم کا. ضابطہ کیا ہے؟ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہیں تمہارا راس المال ملے گا، تمہیں تمہارا کیپٹل، تمہارا اپنا اصل مال جتنا تم نے دیا تھا تمہیں اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. ظلم نہیں کرو گے تم، یعنی تم اپنے کیپٹل سے زیادہ نہیں لوگے. اگر کیپٹل سے زیادہ لوگے تو ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، اور تم کو کیپٹل ملے گا، تمہارے کیپٹل میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. اگر اس میں کم کیا جائے گا تو تم پر ظلم ہو جائے گا. اسلام چاہتا ہے نہ ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ. لا ضرر ولا ضرار، نہ کوئی تکلیف دے نہ تکلیف اٹھائے، نہ کوئی ظلم کرے نہ ظلم کیا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عادل کا وہ نظام ہے
یہ انسانی زندگی کے اندر معیشت کا، اقتصاد کا، مالیت کا، بزنس کا، لین دین کا وہ نظام ہے قرآن کریم کا جو پوری دنیا میں جتنے بھی ادیان، آسمان سے اترے ہوئے ادیان ہو یا دنیا کے بنائے ہوئے ازم اور دھرم ہو، وہ نظام نہیں مل سکتا آپ کو جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتصاد کا، مالیت کا قرآن کریم میں اتار دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بتلا دیا ہے۔ اتنا زیادہ عادلانہ نظام، منصفانہ نظام، کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، ورنہ تو ساہوکاری چلتی میرے بھائیوں جیسے چلتی تھی۔ جس کے پاس مال ہے وہی مالدار ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک شخص میرے بھائیوں فٹ پاتھ سے فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، فاقہ کرنے کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے، بلک بلک کر کے وہ مر جاتا ہے۔ ایسا نظام، یہ نظام میرے بھائیوں اسی وقت آتا ہے جب اسلام کے نظام عدل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسلام کے نظام معیشت کو، نظام مال کو، نظام میرے بھائیوں بزنس اور کاروبار کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، اچھا آیت کریمہ مکمل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم ہوگا نہ تم ظلم کرو گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا الذین، یہ سود کھانے والوں کا انجام ہے، ان کی تباہی ہے۔ یہ تباہی کی مثال دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہاں تو آپ نے دیکھا نا کہ جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی میرے بھائیو جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کریں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے، کب؟ اپنی موت کے بعد، اپنی قبروں سے، مرنے کے بعد جب قبروں سے اٹھیں گے تب ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ اپنی قبروں سے نہیں اٹھیں گے بالکل، مگر ایسے ہی اٹھیں گے جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے جسے شیطان نے پاگل بنا دیا ہو، شیطان نے چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو، جسے شیطان نے چھو کر کے خپتی اور مدہوش کر دیا ہو، پاگلوں کی طرح سے اٹھے گا۔ کیسے اٹھے گا بھائی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو آ رہی ہیں آگے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن لے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آکل الربا لا یقوم من قبرہ الا مجنونا یخنق، سود خور آدمی اپنی قبر سے مرنے کے بعد جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اپنی قبر سے جب اٹھے گا تو پاگل کی طرح سے اٹھے گا، مجنون کی طرح سے اٹھے گا۔ آپ کو ہم کو روڈ پر بہت سارے مجنون پاگل دکھائی دیتے، بہت سارے دیوانے نظر آتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوتی ہے بھائی؟ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ بیٹھ نہیں سکتے، ادھر لڑکتے ادھر لڑکتے، کبھی کوئی نالی میں گرا پڑا ہوا ہے، کوئی روڈ پہ پڑا ہوا ہے، کسی کے کپڑے کا پتہ نہیں، اس کی زبان کیسی، یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے پاگل اٹھتا ہے، اور جسے شیطان نے چھو کر کے خپتی اور مجنون بنا دیا ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں پاگل کی طرح سے اٹھے گا، ایسے اٹھے گا یخنق، جس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو، جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو، اتنی بری حالت میں وہ اپنی قبروں سے اٹھے گا۔ میرے بھائیوں، تو الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ جو انجام ہوگا نا سود خور کا، یہ انجام کیوں یہ انجام ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا، اس لیے ایسا انجام ہوگا ان کا برا، اس لیے کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ان لوگوں نے اتنی بڑی جرات کی کہ ان لوگوں نے کہا انما البیع مثل الربا، ارے بھائی کاروبار بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں، حضرات مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے، کاروبار بھی تو سود کی طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟
वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। बात समझने की है। इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई सूद भी तो कारोबार की तरह से है, जैसे हम लेन देन करते हैं, सामान लाके बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, सामान लाके बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, ये कारोबार हो गया। और सूद में क्या होता है? पैसे से पैसा कमाता है, पैसे से पैसा, चांदी से चांदी, सोने से सोना बढ़ा करके लेता है, ज्यादा बढ़ा करके लेता है। इन लोगों ने यह कहा इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कारोबार सूद की तरह है। यानी यह नहीं कहा कि सूद भी तो कारोबार की तरह है। सूद को कारोबार पे कियास नहीं किया कि कारोबार जायज है तो सूद भी तो कारोबार के जैसा है, ऐसा नहीं कहा इन लोगों ने। इन लोगों ने उलट करके कहा, क्या कहा? इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, जो कारोबार अल्लाह ने हलाल किया है, बिजनेस अल्लाह ने हलाल किया है, भाई वो बिजनेस जिसको अल्लाह ने हलाल किया है वो भी तो हमारे सूद ही की तरह से है, तो अल्लाह ने उसको हलाल क्यों किया और सूद को हराम क्यों कर दिया? यानी मसला सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने अपने सूद को कारोबार पर कियास किया हो, यह मसला नहीं था। मसला यह था कि उन्होंने अल्लाह की शरीयत पर एतराज किया था, अल्लाह के फैसले पर एतराज किया था। अगर कियास होता तो वो ये कहते इन्नमर रिबा मिस्लुल बैअ, इन्नमर रिबा मिस्लुल बैअ, सूद कारोबार की तरह से है, इसे भी जायज होना चाहिए, ऐसा कहते वो। लेकिन इन लोगों ने यह नहीं कहा, इन लोगों ने कहा इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, जो कारोबार अल्लाह ने हलाल किया है वो तो सूद ही की तरह है, तो अल्लाह ने उसको क्यों हलाल किया है? उसके भी हराम होना चाहिए था। क्यों हलाल किया अल्लाह तबारक व तआला ने उसको, और सूद को हराम क्यों कर दिया? इसलिए शरीयत पर एतराज है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर एतराज है। तो ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइदतुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ। अब ये सूदखोरों के बारे में फैसला अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसके पास अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत आ जाए, जिसके पास अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत आ जाए, उसके रब की तरफ से नसीहत आ जाए, फंतहा, और वो अल्लाह की नसीहत को मान करके बाज आ जाए, सूद का देना लेना छोड़ दे, बाज आ जाए, फलहु मा सलफ, तो जो कुछ उसने पहले किया है वो माफ है। जो कुछ सूद की हुर्मत से पहले, नसीहत के आने से पहले जो कुछ किया है वो क्या है? वो तो माफ हो चुका है। ये इस शर्त के साथ कि अब शरीयत में जब सूद को हराम कर दिया गया तो अब उसे चाहिए कि उसे बाज आ जाए। अगर बाज आ जाता है फलहु मा सलफ, तो पिछला जो गुजर चुका है वो माफ है उसके लिए। तो फलहु मा सलफ वमन आदा, और जो लौटे, यानी हराम की हुर्मत की बात आ जाने के बाद, हुर्मत की बात आ जाने के बाद, पाबंदी लग जाने के बाद, मना कर देने के बाद जो आदमी लौटे यानी फिर सूद का लेन देन करे, फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, तो ऐसे लोग जहन्नमी है, जहन्नम में हमेशा रहेंगे। मसला यही है मेरे भाइयों, बात समझने की क्या है, ऐसे लोग जहन्नमी हैं और हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये सजा सूद को बिजनेस पर कियास करने के नतीजे में नहीं है। ये इतनी भी सजा नहीं मिल सकती है कि सूद को बिजनेस पर कियास कर दिया कि जैसे बिजनेस हलाल है तो सूद को भी हलाल होना चाहिए था। मसला यह था कि इन लोगों ने यह नहीं कहा था कि सूद कारोबार की तरह है, बल्कि कहा कारोबार तो सूद की तरह है, तो अल्लाह ने कारोबार को क्यों हलाल किया? वो भी हराम होना चाहिए अगर सूद हराम है। तो ये सजा जो उनको मिल रही है वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर एतराज करने की वजह से मिल रही है। अल्लाह की शरीयत पर एतराज है, क़ियास नहीं है। अल्लाह की शरीयत पर एतराज करने की सजा ये है, फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। इस एतराज के साथ मानना नहीं, ठुकरा देना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को और फिर से सूद का लेन देन करना, उसका कारोबार करना, उसका बिजनेस करना, ये सब करना
वमन आदा, जो फिर से वही काम करे, फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, तो ऐसे लोग जहन्नमी हैं, हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे। मेरे भाइयों, ये चंद आयतें हैं, और भी आयतें हैं सूद के बारे में, और भी आयतें हैं। इन चंद आयतों में आपने देखा कितनी सख्त वईदें हैं। सूद खोर कैसे अपनी कब्र से उठेगा। सूद खोर अल्लाह तबारक व तआला से जंग करने वाला है, उसके रसूल से जंग करने वाला है, वो जुल्म करने वाला है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का अगर हम जायजा लें तो बहुत सारी हदीसें, दो चार हदीसों का तज़किरा मैं आपके सामने करूं। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने कलाम की आयतों से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने नबी के सुन्नत से, आपके फरमान से हमें अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपने अपने कारोबार को झांक करके देखो, अपने अपनी डीलिंग को जा करके जरा सा दोबारा उसका जायजा लेकर के देखना, संजीदगी से, रात में ठंडे दिल से सोचना। मुसलमानों, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी लानत ये सूद की है। आज सूद पर गाड़ियां, सूद पर घर, सूद पर तालीम, सूद पर इलाज, सूद पर बिजनेस, सारा लगता है सिस्टम ही सूदी बन चुका है। कहां बात कर रहे हैं यहूदियों की, कहां बात करते हैं अहले किताब में ईसाइयों की, कहां बात कर रहे हैं जाहिलियत वालों की, कहां बात कर रहे हैं आजकल के बैंकिंग सिस्टम को और आजकल के बैंकिंग निजाम पर बात कर रहे हैं। मुसलमानों, अपनी गिरबानों में झांक करके देखो, अपने कारोबार का, अपने बिजनेस का जायजा लेकर के देखो, लेन देन के मामलात जो हमारे आपके चलते हैं उस पर जरा संजीदगी से नजर डाल करके देखो, और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों को जरा अपने सामने लाओ। कितनी सख्त वईदें हैं, कितनी सख्त वईदें। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में सबसे जो वाज़िह रिवायत में आपने उमूम के साथ कई बातें बयान फरमा दी हैं, वो सही मुस्लिम की वो रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकीलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की लानत है सूद खाने वाले पर, अल्लाह की लानत है सूद खिलाने वाले पर, अल्लाह तबारक व तआला की लानत है सूद के लिखने वाले पर, अल्लाह ताला की लानत है सूद के मामले में दो गवाही देने वाले गवाहों पर। इन सब को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने लानती बतलाया कि अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हैं, और या फिर अगर इसको ईशाई माने में लिया जाए तो माना यह होगा बद्दुआइया। लानत हो अल्लाह तबारक व तआला की सूद खाने वाले पर, लानत हो खिलाने वाले पर, लानत हो लिखने वाले पर, लानत हो उसके दोनों गवाहों पर। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सब बराबर है। ये कितना बड़ा मसला है। कभी कभी आदमी सोचता है कि भाई मैं सिर्फ क्लर्क का काम कर रहा हूं बैंक में बैठ करके, मैं मुंशी का काम कर रहा हूं किसी बिजनेस की जगह पर, या किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी के अंदर, मेरा इससे बड़ा और का क्या क्या काम है। हमारे बहुत सारे नौजवान आजकल मेरे भाइयों, जो बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं सूद को काउंट करने के लिए, सूद का परसेंटेज निकालने के लिए, उसमें लेन देन की तारीखों में क्या आगे पीछे हो रहा है, जो ताखीर हो रही है उसमें कितना परसेंट सूद का बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस हवाले से जो एप्लीकेशन वगैरह चलते हैं कंपनियों के अंदर, इन तमाम चीजों से मुताल्लिक बहुत सारे सवालात हमारे अजीज भाइयों नौजवानों की तरफ से आजकल आ रहे हैं। उम्मत के उलमा से पूछे जा रहे हैं मेरे भाइयों कि इन कंपनियों में काम करने का क्या हुक्म है। हम सूद लेते नहीं हैं, देते नहीं हैं, गवाही नहीं बनते हैं, एप्लीकेशन है हैंडल करते हैं, उसका हिसाब किताब बना करके उसकी एंट्री करके हम उसका स्टेटमेंट फॉरवर्ड करते हैं दूसरी पार्टी को, तीसरी पार्टी को। ऐसा काम करने का क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जामे हदीस, जामिउल कलिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने फरमाया सब लानती हैं, खाने वाला भी लानती, खिलाने वाला भी और लिखने वाला भी। लिखने वाले में ये सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, जो भी इसके अंदर किसी भी हैसियत से इन्वॉल्व होता है, लिखने में, क्लर्क में, रजिस्टर में, मेरे भाइयों एंट्री में, एप्लीकेशन में, मोबाइल फोन पर फॉलो अप करने में, मार्केटिंग में, बिजनेस में, तमाम चीजों में मेरे भाइयों सब के सब। और अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके दो गवाहों पर, विटनेस, दो गवाह जो होते उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला की लानत। कोई ये ना कहे कि मैं खाता नहीं हूं, खिलाता नहीं हूं, मैं तो लिखने का काम करता हूं, मैंने खाया नहीं है, मैंने खिलाया नहीं है, मैं सिर्फ गवाही में रहा, गवाही में था, मेरा जुर्म कम है, मेरा गुनाह हल्का है। नहीं हल्का है आपका गुनाह, आपका गुनाह बराबर का है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हम सवा, सबके सब बराबर है।
کھانے کھلانے لکھنے گواہی دینے والے سب برابر ہیں۔ آپ اس وعید کا اندازہ لگائیں، اس قدر گھناؤنی چیز ہے یہ کہ اس سے انوالو ہونے والا لعنت میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ کھانے کھلانے والے کے درجے میں وہ بھی ہے، اور یہ اس شریعت کا ایک مزاج ہے میرے بھائیوں۔ یہی بات شراب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے شراب بنانے والے پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، نچوڑوانے والے پر، لوڈنگ کرنے والوں پر، ان لوڈنگ کرنے والوں پر، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نظام ہے، کیوں؟ تاکہ اسلام سے ان لعنتوں کا خاتمہ ہو، اسلامی سماج ان لعنتوں سے پاک ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان فرمائی تھی سود کی لعنت کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی ایک درہم سود کھاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ سود ہے، یعنی علم کے ساتھ معلوم ہے اسے کہ یہ سود کا ہے، جان کر کے ایک درہم سود کا کھاتا ہے۔ اپنے یہاں 1 روپیہ سمجھ لو، 10 روپیہ سمجھ لو، 100 روپیہ سمجھ لو، ایک درہم سود جان بوجھ کر کے کھاتا ہے، اشد من 36 زنیہ۔ اتنا گھناؤنی چیز ہے، اتنا گندا کام ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے ایک درہم کوئی سود کھائے اور جانتا ہو کہ سود کا کام۔ کتنی خطرناک بات ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے تو 72 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 72 بابا، 72 درجے ہیں، یعنی خطرناک، بہت خطرناک، اس سے کم، اس سے درمیانی، بہت معمولی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 72 درجوں میں سب سے کم تر درجہ سود کا، معمولی درجے کا سود کتنا گندا ہے معلوم آپ کو؟ اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ اتنی گھناؤ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی؟ تاکہ ہم اس کی گھن سے، اس کی لعنت سے، اس کی قباحت سے، اس کی شناعت سے میرے بھائیوں کسی طرح سے باز آ جائیں، کسی طرح سے سود کا چلن، سود میں نہ پڑیں، دینے لینے میں کبھی انوالو نہ ہو۔ اور یہ اتنی بڑی لعنت ہے میرے بھائیوں، کسی نے اگر لین دین کیا ہوگا تو خود بھی اس بات کی گواہی دے گا وہ کہ کتنی بڑی لعنت میں پھنس گیا ہے وہ۔ میرے بھائیوں سال ہر سال گزر جاتے ہیں، آدمی ادا بھی کرتا رہتا ہے، پرسنٹ دیتا رہتا ہے اور قسطیں ادا کرتا رہتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کا سود اس کی گردن سے اترنے کو تیار نہیں ہے، بوجھ کم نہیں ہوتا۔ عجیب و غریب لعنت ہے سود کی میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکتے کو اور بہت اچھی طرح سے سمجھایا۔ کیا معلوم آپ کو؟ سود کا لین دین کرنے والا ہے نا، یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ پڑا ہوا ہے اور پیسے دو پیسے کماؤ، پیسے دو پیسے کماؤ، کوئی محنت نہیں، کوئی دوڑ دھوپ نہیں، رجسٹر مینٹین کرنا ہے، ایپلیکیشن مینٹین کرنا ہے، کب کس کو دیا گیا، کب واپس لینا ہے، سالانہ ماہانہ کتنا بڑھانا ہے، اس کو مینٹین کرتے رہو، پیسہ کماتے رہو، ایک سال میں تو 2 گنا 4 گنا 10 گنا مال بڑھ جائے گا۔ فائدے کے چکر میں سود یعنی فائدہ، سود یعنی نفع، اس چکر میں آدمی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روحانیت بیان فرما دی۔ یہ تو ظاہری چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 10 دے کے 12 مل رہا ہے، 100 دے کے 120 مل رہا ہے، اور نہیں دے گا تو اور بڑھائیں گے، اور لیٹ کرے گا تو اور بڑھائیں گے۔ لیکن اس بڑھنے کا جو نظریہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یا سود کے لین دین کرنے والوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کے بالکل برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقطہ سمجھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلہ۔ جو جتنا زیادہ سود کا لین دین کرے گا، سودی معاملہ کرے گا، زیادہ بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام قلت کی طرف چلا جائے گا۔ جو بھی زیادہ سود کا معاملہ کرے گا یہ سوچے گا کہ اور فائدہ ہوگا، اور زیادہ مجھے انکم ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
ये तुम सोचते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ही हलाल का बदला देने वाला है, हराम का बदला देने वाला है। हलाल फलता है, हराम मिटता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटाता है, सदकात को बढ़ाता है। आदमी खजूर का आधा टुकड़ा अल्लाह की राह में अल्लाह की रिजा के लिए दे देता है, अल्लाह ताला उसे पाल के पोस के इतना बढ़ा देता है जैसे तुम में का कोई आदमी अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करके उसे तवाना और जवान बना देता है, मजबूत बना देता है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे खजूर के उस टुकड़े को इतना बढ़ा देता है कि मेरे भाइयों उसे पहाड़ के बराबर बनाकर उसका सवाब अता फरमाता है। ये तो ज़कात और सदक़े का मसला है, लेकिन सूद का मामला क्या है? मा अहदुन अक्सर मिनर रिबा इल्ला काना आक़िबतु अमरी ला क़िल्ला, जो आदमी सूद ज्यादा लेन देन करेगा उसका अंजाम उतना ही किल्लत की तरफ चला जाएगा, उतना ही पस्ती, उतना ही खसारा, उतना ही घाटा, उतना ही दिवालिया। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जबान की बात। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह तो सूद को मिटाता है, सूद को मिटाता है, कभी नहीं फलता सूद। मेरे भाइयों, अच्छा आखिरी बात, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, आखिरी बात यह है, हमारे असलाफ सूद से बहुत भागते थे मेरे भाइयों, हराम से बहुत भागते थे। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, 1 से 2 मिनट में 1-2 बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। हमारे असलाफ में सबसे पहला नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, दूसरा नाम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। बस 1-2 बातें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इन रिवायतों को इमाम अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ वगैरह में नकल किया, और दीगर लोगों ने भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे, आप कहा करते थे, हम क्या करते हैं? हम 72 हलाल को इसलिए छोड़ देते हैं कि उसमें एक हराम की मिलावट है। हराम की मिलावट से, हराम से बचने के लिए, हराम ना आ जाए जिंदगी में, हराम ना आ जाए इनकम में, हराम ना आ जाए खाने पीने में, इससे बचने के लिए, चौकन्ना रहने के लिए हम क्या करते हैं? 72 हलाल को भी छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। हो सकता है हराम आ जाए, हो सकता है हराम आ जाए, हो सकता है हराम आ जाए। हराम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक हराम से बचने के लिए 72 हलाल को भी हम छोड़ देते हैं। ये उनका तरीका हुआ करता था। और हम लोग लालच के मारे कि 72 गुना बढ़ जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा, एक साल में तो कहां से कहां पहुंच जाए, ये हमारी सोच है। हमारे असलाफ की सोच बिल्कुल अलग थी। हराम की मिलावट नहीं चाहिए, 72 हलाल भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, लेकिन एक हराम बर्दाश्त नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे, वो कहा करते थे, कुन्ना नदउ आशारिल हलाल तिसअत आशारिल हलाल मखाफत अन नक़अ फिल हराम। कहते हैं कि हम 10 गुना में से 9 गुना, यानी एक चीज के 10 हिस्से हों और 9/10, कहते हैं कि एक हिस्सा हराम का है, उस हराम से बचने के लिए 9 गुना को भी छोड़ दिया करते थे। ये हमारा तरीका हुआ करता था। और मेरे भाइयों, असलाफ की खवातीन, हमारी मजलिस में खवातीन भी हैं, उनके बारे में गुफ्तगू भी हो रही थी। मैं माल की लालच के हवाले से अपनी माओ और बहनों को एक सलफ के अक़वाल, सलफ की दौरे, सलफ की खवातीन का एक रवैया, उनका एक तरीका आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उम्मत के असलाफ, जैसा कि मेरे भाइयों इमाम इब्नुल जौज़ी ने या अल्लामा मक़दिसी वगैरह ने अपनी किताब के अंदर ये बात नकल की है कि सलफ की खवातीन अपनी शौहरों से कहा करती थी, सलफ की खवातीन अपने शौहरों से कहा करती थी, क्या? ऐ शौहरो अय्युहल अज़वाज इत्तक़ुल्लाह फीना, ऐ शौहरो हमारे बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरो, ऐ शौहरो अपने हमारे बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरो। क्यों? किस बारे में डरना है? किस बारे में डरना है? इस बारे में डरना है कि ला तुतइमूना मिनल हराम, हमें हराम से नहीं खिलाना। कमाई धमाई करने के लिए जाते हो, याद रखना हमें हराम से नहीं खिलाना, जो भी खिलाना हलाल से खिलाना। एक रोटी नहीं, आधी रोटी मिले, एक रोटी का आधा नहीं, 1/4 मिले, बर्दाश्त है, लेकिन हमें हलाल का खिलाना, हराम का नहीं खिलाना। क्यों? इसलिए कि कहती हैं, इसलिए फ़इन्ना नस्बिरु अला नारिल जू वला नस्बिरु अला नारी जहन्नम, इसलिए कि हम
پیٹ کی بھوک کی آگ تو برداشت کر سکتی ہے لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ حرام کھا لیں گے، اللہ کی جہنم میں جلائے جائیں گی، کیسے برداشت کریں گے ہم ان کو؟ وہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ ہاں ہمیں حرام نہ لانا، حلال کم ملے گا چلے گا، حرام حلال نہیں ملے گا تو بھوکے رہ جائیں گے، پیٹ کی آگ برداشت کر لیں گے۔ فاقہ تو ہم کر سکتی ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں بھی یہی جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات شکایتیں سننے میں آتی ہیں کہ خواتین کی طرف سے بڑی لالچ کا مسئلہ آتا ہے، شوہروں کو آمادہ کرنا یا لالچ دلانا، کیوں نہ کر لیا جائے، کیوں نہ کر لیا جائے، اس میں یہ ہو جائے گا، اس میں یہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو بہنوں کو سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی لعنت ہے، اور اس کی لعنت سماج پر، سوسائٹی پر، معیشت پر، صحت پر، مال پر، اسلام دین پر، سب پر اس کی لعنت مرتب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم نے سچا اسلام قبول کیا ہے، نبی کی سنت کا ہم نے، میرے بھائیوں، اللہ کی وحدانیت کا، نبی کی سنت کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو پورے طور پر، مالی مسئلہ ہے تو کیا ہوا، معیشت کا مسئلہ ہے تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر پہلو سے سچا پکا اسلام کا عامل بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے مالوں میں حلال جو بھی کم سے کم ہے اس میں اپنی فضل و کرم سے برکتیں عطا فرما دے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی حرام سے بچا لے، حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔